Hello my dear students. In this video we are going to learn the chapter number 15, Life Processes in Living Organism. In this chapter mainly we are going to focus on transportation in plant, how the excretion process takes place in plants, animals and humans, and also the third life process is coordination. Coordination takes place in both plants and humans. We all know that we are living organisms and we cannot stay alive if these life processes do not take place. If any of your life processes is not working properly, then we cannot stay alive. म्हणजे आपली कुठलीही एखादी प्रोसेस आहे जी खूपच इम्पॉर्टंट प्रोसेस आहे, त्यातली एखादी जरी प्रोसेसमध्ये काही बिघाड झाला तर आपलं जे लाईफ आहे ते कमी होईल किंवा ते नीट चालणार नाही. Okay, so in 8th standard we have already seen two systems. One is respiratory system and the other one circulatory system. Respiratory system मध्ये आपण ऑक्सिजन इनहेल करतो आणि CO2 बाहेर टाकतो. त्यानंतर डायजेस्टिव्ह सिस्टममध्ये we digest food and we send the food through mouth and it goes into the stomach and the process starts. So every time the food and the oxygen is transported through some other system. We know that the farmers also tries to transport the water from wells or dams through a main channel to every plant. Now we know that we require energy for our different tasks. आपण रोज वेगवेगळी कामं करतो, त्याच्यासाठी आपल्याला एनर्जीची गरज असते. जर एक दिवस मी अन्न खाल्लं नाही तर माझ्याकडे एनर्जी नसणार आहे आणि मग मी एखादं काम त्याच ताकदीने करू शकत नाही, बरोबर आहे की नाही. त्याच्यामुळे आपल्याला फूडची खूप गरज असते. म्हणजे अशा सगळ्या इम्पॉर्टंट व्हायटल सबस्टन्सची आपल्याला खूप गरज असते, जेणेकरून आपल्याला एनर्जी मिळणार आहे अँड देन वी कॅन परफॉर्म एनी टास्क विथ द सेम एनर्जी. So the food is absorbed by the digestive system. It's converted into energy, right? And when you respirate oxygen, so this oxygen mixes with the glucose in blood and then it converts that into CO2 gas and water and some amount of energy also. This process is called respiration process. So when you eat something, when you put food inside your digestive system, it converts the food into energy. Also when you respirate oxygen, that time also you convert the energy or your body produces the energy. So this energy and oxygen are both transported via blood throughout the body. Now let's understand the transportation process. Now transportation in plants we're going to focus on. So by the process of transportation, these substance either will be synthesized or absorbed in one part of the body and then it is going to reach another. So when it is absorbed by one part of the body, either that part will convert that food into some other vital substances and then it is going to send this vital substances like proteins and then energy to the other parts of the body, because every part of the body, human body, यांना वेगवेगळी एनर्जी लागते वेगवेगळं काम करण्यासाठी. Okay, so let's understand the transportation in plants. So we all know that plants have different parts, important parts. One is root, त्यानंतर खोड येतं, trunk, and then we have branches and every branch has leaves. Okay, so these are the important parts of the plant. Now most animal move from place to place. त्याच्यामुळे त्यांना खूप जास्त एनर्जीची गरज लागते. बट डू प्लांट मूव्ह? नो, प्लांट मूव्ह होऊ शकत नाही, म्हणून त्यांना तेवढ्या एनर्जीची गरज लागत नाही. पण आपण ह्युमन बिईंग किंवा ॲनिमल्स, आपल्याला पाय आहेत, आपण चालू शकतो किंवा आपल्याला वस्तू उचलायच्या आहेत, आपल्याला खाऊ खायचं आहे, जेवण जेवायचं आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला खूप जास्त एनर्जीची गरज असते. आणि वेन यू मूव्ह प्लेस टू प्लेस, दॅट टाईम यू विल रिक्वायर मोर एनर्जी. बट प्लांटमध्ये असं होत नाही. प्लांट एकाच ठिकाणी उभे असतात, ते मूव्ह होऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे काय होतं, देर आर मेनी डेड सेल्स इन द प्लांट बॉडी. प्लांटच्या बॉडीमध्ये खूप जास्त डेड सेल्स जमा होतात अँड दे नीड लेस एनर्जी ॲज वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस्ड. मग प्लांटला जी कमी जास्त एनर्जी लागते, मग ती एनर्जी येते कुठून?
तर आपण बघितलं की प्लांट्स हॅव ऑल द ट्रीज हॅव रूट्स, बरोबर आहे की नाही. मग हे जे रूट्स आहेत ते मातीमध्ये आत वर पसरलेले असतात आणि मग ते जे प्लांट आहे किंवा झाड आहे ते टिकून म्हणजे तग धरून असतं किंवा टिकून राहतं, उभं राहतं, बरोबर आहे. मग प्लांटमध्ये कोणते कोणते सबस्टन्सची गरज असते प्लांटच्या वाढीसाठी किंवा प्लांटला एनर्जी देण्यासाठी. सो प्लांट्स नीड्स इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस लाईक नायट्रोजन, फॉस्फरस, मॅग्नेशियम, मँगनीज, सोडियम या इत्यादी प्रकारचे वेगवेगळे इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सचे प्लांट्सना खूप गरज असते. मग सोर्स कुठे आहे. आपण अन्न खातो, आपल्याला एनर्जीची गरज आहे म्हणून आपण अन्न खातो, वेगवेगळे पदार्थ खातो. पण मग प्लांटला नाही खाता येत ना. प्लांटला समजा वाटलं की मला एनर्जीची गरज आहे, हां मी इथे काही खाणार आहे, तर प्लांट असं नाही करू शकत. म्हणून प्लांट काय करतं, द नियरेस्ट सोर्स ऑफ these inorganic substances for plant is soil. So we always plant a tree in soil. So soil काय करणार आहे, soil will be the source of these substances and roots are going to absorb these substances from the soil and transport them. तर ट्रान्सपोर्ट म्हणजे काय, एकदा रूट ॲब्झॉर्ब करणार आहे कुठलेही मिनरल्स, वॉटर, विटमिन्स, हे जे मँगनीज आहे, फॉस्फरस आहे, हे सगळे ॲब्झॉर्ब करणार आहे आणि कुठे देणार आहे, प्लांटच्या वेगवेगळ्या पार्ट्सना देणार आहे. ओके. सो देर आर स्पेसिफिक टाईप्स ऑफ टिश्यूज टू परफॉर्म दीज फंक्शन्स. आता प्लांटमध्ये बेसिकली 2 प्रकारचे टिश्यूज असतात, एक झायलम आणि दुसरं आहे फ्लोएम. तर व्हॉट डज झायलम डू. झायलम कंडक्ट्स वॉटर वेरॅज फ्लोएम कंडक्ट्स द फूड. सो 2 वेगवेगळ्या सेपरेट टिश्यूज आहेत सेपरेट काम करण्यासाठी. जसं आपल्याकडे डायजेशन वेगळ्या सिस्टीमने होतं, रेस्पिरेशन वेगळ्या सिस्टीमने होतं. रेस्पिरेशन लंग्स थ्रू होतं, डायजेशन स्टमकमध्ये होतं. सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो हॅव दीज डिफरंट टिश्यूज टू परफॉर्म डिफरंट टास्क. तसं झायलम काय करणार आहे, झायलम कंडक्ट्स वॉटर अँड फ्लोएम इज गोइंग टू कंडक्ट द फूड. आता ही जी झायलमची सायकल आहे ना वॉटर कंडक्ट करण्याची. सो वॉटर ऑलवेज इज कंडक्टेड फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. सो वॉटर विल मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप. बट इन केस ऑफ फ्लोएम वेन द रिक्वायरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फूड तेव्हा काय होणार आहे, ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ फूडमध्ये हे खालून वर पण जाणार आहे आणि वरून खाली पण येणार आहे. कारण झाडाची पानं काय करतात, झाडाची पानं फोटोसिंथेसिस प्रोसेसमध्ये अन्न तयार करण्याचं काम करतात आणि हे झाडाच्या पानांमध्ये तयार झालेलं अन्न हे व्हेरियस पार्ट्सकडे ट्रान्सपोर्ट केलं जातं. ओके. सो नाव लेट्स अंडरस्टँड ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ वॉटर इन प्लांट. हे कसं होतं, तर त्यातला एक महत्त्वाचा पार्ट आहे दॅट इज नथिंग बट रूट प्रेशर. सो लेट इज अंडरस्टँड व्हॉट इज रूट प्रेशर. As we know that roots are very, very important part of the plant body which absorbs the water and sends it to the other parts of the plant body. So what does root cell do? Root cells are in contact with water continuously, also with the minerals in the soil. Now water and minerals enter the cells on the root surface due to difference in concentration. Of course, water is different material, minerals are different. ओके. त्याच्यामुळे सेल्स ज्या रूट सेल्स असतात त्याच्यामध्ये हे वॉटर आणि जे मिनरल्स आहेत वेगवेगळे दे आर स्टोर्ड अँड दॅट्स वाय द रूट सेल्स गेट्स बल्जी. ओके. बिकॉज वॉटर अँड minerals have different concentration. So as a result of these cells become turgid and these turgid cells exert pressure on the adjacent cells. This is called root pressure. Now under the effect of this pressure, water and minerals reach the xylem of the roots and to reduce the difference in the concentration, they continuously push forward. त्याच्यामुळे ते कंटिन्युअसली पुढच्या भागात पुश केले जातात. ओके. मग इथे काय होतं, पुश करणं म्हणजे काय, एक प्रकारचा फोर्स अप्लाय केला जातो. ओके. एक प्रकारचा फोर्स अप्लाय केला जातो. आपण बघणार आहोत पुढे ट्रान्सपिरेशन पूलमध्ये. ॲज अ रिझल्ट ऑफ दिस कंटिन्युएशन मुवमेंट अ वॉटर कॉलम इज फॉर्म्ड. पाण्याचा एक कॉलम फॉर्म होतो. जसं बोरवेलमधून खालून वरती पाणी येतं तसंच या रूटमधून रूटमधून ॲब्झॉर्ब केलेलं पाणी खालून वरती जातं. So which is continuously pushed ahead and this pressure is sufficient to lift the water up
ओनली इन श्रब्स, स्मॉल प्लांट्स अँड स्मॉल ट्रीज. बिग ट्रीजमध्ये आपण हा जो प्रेशर आहे तो वापरू शकत नाही, तिथे कमी प्रमाणात पाणी वरती पाठवलं जातं. ओके, पण स्मॉल श्रब्स किंवा स्मॉल प्लांट्स, स्मॉल ट्रीज यांच्यामध्ये हा रूट प्रेशर खूप सफिशियंट आहे टू लिफ्ट द वॉटर अप विच इज ॲब्झॉर्ब बाय द रूट्स. नाव लेट अस अंडरस्टँड द फोर्स. ज्या फोर्सबद्दल आपण बोलत होतो की कंटिन्युअसली पुश फॉरवर्ड केलं जातं किंवा ते पाणी वरती पुश केलं जातं, तर कसं होतं नक्की? लेट अस अंडरस्टँड. दॅट प्रेशर किंवा दॅट फोर्स इज कॉल्ड ट्रान्सपिरेशन पुल. नाव वी नो दॅट की प्लांट जे पाणी ॲब्झॉर्ब करतं रूट्स, सो प्लांट्स नेवर यूज द सेम द टोटल अमाऊंट ऑफ वॉटर विच इज ॲब्झॉर्ब बाय द रूट. So plants use only few percentage of water which is absorbed by roots. मग हे पाणी नक्की जातं कुठे? तर आपल्याला माहिती आहे की plants gives out water in the form of vapors through the stomata on their leaves. आपण स्टोमॅटाचं प्रॅक्टिकल बघितलेलं आहे. स्टोमॅटा हे प्लांट्सच्या लीव्सवरती प्रेझेंट असतात अंडर द एपिडर्मल सेल्स. ओके, सो स्टोमॅटामध्ये थोडे वॅक्युअल्स पण तयार होतात जसं पाण्याचं प्रमाण वाढत जाईल आणि त्यांचं वेपरायझेशन करण्याचं काम जसं होत जाईल तसं हे स्टोमॅटाचं काम आहे. आणि स्टोमॅटाज आर प्रेझेंट ऑन देअर लीव्स. सो 2 cells called guard cells are present around the stomata. So stomata is surrounded by guard cells. So these cells control the opening and closing of the stomata. So transpiration occurs through these stomata. Water is released into the atmosphere by the leaves थ्रू द प्रोसेस ऑफ इव्हॅपरेशन. पाण्याचं इव्हॅपरेशन होतं, जशी आपली नॉर्मल पाण्याची वाफ होते तसंच पानांमध्ये असलेलं पाणी जे आहे त्याचं काय होणार आहे? इव्हॅपरेशन होणार आहे. ओके, सो ॲज अ रिझल्ट ऑफ दिस वॉटर लेवल इन द एपिडर्मल लेअर ऑफ द लीफ डिक्रीजेस. पाणी कमी होणार आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण 8वीमध्ये शिकलो आहे बघा ऑस्मॉसिस प्रोसेस. तर मग वॉटर इज ब्रॉट अप टू द लीव्स थ्रू द झायलम सो ॲज टू कॉम्पन्सेट द लॉस्ट वॉटर. म्हणजे एकदा पाणी निघून गेलं आहे तर ती लेवल कंप्लीट होण्यासाठी काय होणार आहे? जे पाणी रूट्समधून ॲब्झॉर्ब केलं आहे, जे झायलम थ्रू वरती जातं आहे ते पाणी त्याच्यामध्ये येऊन पोचणार आहे. आणि या प्रोसेसला म्हणतो आपण ऑस्मॉसिस. ऑस्मॉसिसमध्ये काय होतं? द वॉटर इज सेंट फ्रॉम हायर लेवल पार्ट टू द लोअर लेवल पार्ट. म्हणजे जिथे जास्त पाणी आहे, जास्त प्रमाणात पाणी आहे, तिथून कमी जिथे पाणी आहे तिथे पाणी पाठवलं जातं. सो ट्रान्सपिरेशन हेल्प्स इन ॲब्झॉर्प्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वॉटर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. whereas root pressure performs the important role of pushing the water up during the night time. ओके, नाव इथे एक दिलेला आहे डू यू नो म्हणून. ओक ट्रीबद्दल दिलं आहे. ओक ट्री सगळ्यात महत्त्वाचा ट्री आहे. सो ओक ट्री रिलीजेस अबाउट 1,51,000 liters of water into the air by the process of transpiration in 1 year. सगळ्यात जास्त पाणी देणारं झाड जे असेल, पाणी इव्हॅपरेट करणारं जे झाड असेल ते आहे ओक ट्री. Okay, in one year it gives out 1,51,000 liters of water, whereas a maize crop in an area of 1 acre gives out about 11,400 to 15,100 liters of water per day. सो लक्षात घ्या, म्हणजे जेवढे रूट्स पाणी ॲब्झॉर्ब करते तेवढं पाणी यूज केलं जात नाही आहे, ते इव्हॅपरेट केलं जाते किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीने पुन्हा फोटोसिंथेसिसची प्रोसेस देखील होते लीव्समध्ये, राईट. सो फोटोसिंथेसिसमध्ये काय होतं की CO2 ॲब्झॉर्ब करतात झाडाची पानं आणि हा CO2 हे रूट्सकडून आलेलं झायलम थ्रू आलेलं पाणी जे आहे त्याच्यामध्ये मिक्स होतो. सो CO2 + H2 गिव्ज आउट C6H12O6 अँड ऑल्सो ऑक्सिजन गॅस, जो ऑक्सिजन गॅस आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे आपल्या श्वसनासाठी. म्हणून आपण म्हणतो झाडांकडून मिळालेला ऑक्सिजन आपण घेतो आहे आणि आपण सोडलेलं CO2 जे आहे ते झाडं घेणार आहेत, म्हणजे बॅलन्स होतं आहे. Okay, so now let us understand transportation of food and other substances in plant. आपण बघितलं आहे की ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ वॉटर टेक्स प्लेस थ्रू झायलम, बट आता इथे काय होणार आहे? फ्लोएम थ्रू ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ फूड होणार आहे आणि 2 वे ट्रान्सपोर्टेशन होतं फूडचं, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम. ओके, सो लेट अस अंडरस्टँड दिस इन डिटेल. The food produced in leaves is transported to each cell of the plant body. जसं आपली ह्युमन बॉडी फूड एकदा खाल्ल्यानंतर जी एनर्जी प्रोड्यूस करते ती एनर्जी आपण वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडींना देतो.
बरोबर आहे की नाही. तसंच द फूड प्रोड्युस्ड इन द लीव्स ऑफ द ट्रान्सपोर्टेड लीव्स ऑफ द प्लांट इज ट्रान्सपोर्टेड टू ईच सेल इन द प्लांट बॉडी. आता हे कदाचित जास्त अमाऊंटमध्ये फूड तयार होतं, राईट, कारण की लीव्समध्ये रूट सतत ॲब्झॉर्ब करतात पाणी आणि मग ते लीव्सकडे पाठवलं जाते किंवा इट इज सेंट टू द व्हेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी आणि लीव्समध्ये असलेल्या पाण्याशी CO2चा संपर्क येतो आणि ते रिॲक्ट होतात अँड देन दे गिव्ह आउट फूड अँड ऑक्सिजन. बरोबर आहे. मग या केसमध्ये इफ देर इज एक्सेस फूड, आता एक्सेस फूड कोणतं, तर एक्सेप्ट अमिनो ॲसिड. आता हे जे एक्सेप्ट अमिनो ॲसिड एक्सेस फूड आहे दॅट इज स्टोर्ड इन रूट्स, फ्रूट्स अँड सीड्स. नाव दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रान्सलोकेशन. ट्रान्सलोकेशन ऑफ मटेरियल म्हणजे जिथे तयार झालेलं अन्न आहे ते वेगवेगळ्या जागी स्टोअर करून ठेवणं. जसे आपण पैसे कमवतो आणि मग बँकेमध्ये जमा करून ठेवतो, तशाच पद्धतीचा प्रकार आहे. एक्सेप्ट अमिनो ॲसिड जे एक्सेस फूड आहे विल बी स्टोर्ड इन रूट्स, फ्रूट्स अँड सीड्स. नाव इट इज देन कॅरीड आउट इन बोथ द अपवर्ड अँड डाऊनवर्ड डिरेक्शन बाय द फ्लोएम ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. आता ट्रान्सलोकेशन ऑफ मटेरियल इज नॉट अ सिम्पल प्रोसेस, इट रिक्वायर्स एनर्जी. आणि आपण 8वीमध्ये शिकलो आहे सेल आणि सेल ऑर्गनेलमध्ये द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ATP. ATP इज वॉट, अडिनोसिन triphosphate molecule. So this is the form of energy. These molecules are nothing but the energy. So whenever food material like sucrose is transported towards a part of a plant via the phloem with the help of ATP, adenosine triphosphate, the water concentration decreases in the part. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, वॉटरचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते डिक्रीज होणार आहे. मग काय होईल, ॲज अ रिझल्ट ऑफ दिस वॉटर एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑस्मॉसिस. डिफ्युजन होणार आहे. तर डिफ्युजनमध्ये काय होतं, डिफ्युजनने काय होणार आहे, तर पाणी जिथे नाही आहे, जिथे कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं आहे तिथे पाणी एंटर करणार आहे त्या सेलच्या भागामध्ये. द प्रेशर ऑन द सेल वॉल इन्क्रीजेस ड्यू टू इन्क्रीज इन सेल्युलर कॉन्टेंट. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, पाण्याने एंटर केलेलं आहे त्याच्यामुळे सेल्युलरमधला जो कॉन्टेंट आहे म्हणजे मटेरियलचं कॉन्टेंट ते वाढणार आहे. त्याच्यामुळे सेल वॉलवरती काय येणार आहे, प्रेशर येणार आहे. सिम्पल आहे. ओके. ड्यू टू द इन्क्रीज्ड प्रेशर फूड इज पुश्ड इन टू द नेबरिंग सेल्स वेअर द प्रेशर इज लो. म्हणजे it flows like this from higher pressure to lower pressure, higher pressure to lower pressure. Okay. So this process helps the phloem to transport the materials as per the need of the plant, and during flowering season the sugar stored in the roots or stem is transported towards the floral buds to make them open and blossom. Let us understand the next part. Next part आहे एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन म्हणजे जे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होतात प्लांट बॉडीमध्ये किंवा ॲनिमल बॉडीमध्ये, त्यांना काय करायचं, बाहेर टाकून द्यायचं. ओके. जसं रूट्सने ॲब्झॉर्ब केलेलं पाणी हे एक्सेस असतं, तर एक्सेस म्हणजे जे वॉटर आहे ते इदर यूज केलं जातं फोटोसिंथेसिस प्रोसेसमध्ये किंवा इव्हॅपोरेट होतं. ओके. तर अशा पद्धतीने काय केलं जातं, ते एक्सक्रीट केलं जातं किंवा त्यांना बाहेर टाकलं जातं, फेकून दिलं जातं. सिमिलरली ह्युमन बॉडीमध्ये पण एक्सक्रीशन होतं. आपल्या बॉडीमध्ये पण अन्न खाल्ल्यानंतर त्याच्यापासून वेस्ट मटेरियल तयार होतात, एक तर युरिन आणि अन्य वेस्ट मटेरियल्स, ते काय केले जातो आपण, ते बाहेर फेकले जातात. समजा एक्स्ट्रा वॉटर आहे तर ते घामावाटे पण बाहेर पडलं जातं. बरोबर आहे की नाही. ओके. सो या प्रोसेसनं काय म्हणतो आपण, एक्सक्रीशन. सो एक्सक्रीशनमध्ये नक्की काय येतं, तर ऑल काइंड ऑफ वेस्ट मटेरियल्स और हार्मफुल टॉक्झिन्स वगैरे जे असतात ते प्लांट बॉडी किंवा ह्युमन बॉडीमधून बाहेर टाकले जातात. तर कोणते कोणते सबस्टन्स, सो वी नो दॅट युरिया, uric acid, ammonia, etc. are produced in living organism. These are harmful and waste substances. So the process of throwing these harmful and waste substances out of the body is called excretion. Okay. So if these substances, का करायचं excretion, का करतं plant body excretion, because जर हे substances खूप जास्त वेळ बॉडीमध्ये राहिले, कुठलीही प्लांट बॉडी किंवा ह्युमन बॉडी जास्त ॲक्युम्युलेट झाले किंवा साचून राहिले, तर काय होणार आहे की इट कॅन लीड टू सिरियस हार्म और इवन डेथ. हेन्स इट इज नेसेसरी टू रिमूव्ह सच हार्मफुल अँड वेस्ट सबस्टन्सेस फ्रॉम द बॉडी, अँड डिफरंट ऑर्गॅनिझम्स हॅव डिफरंट मेथड्स ऑफ डुईंग इट. So removal of waste or harmful substances from the body is called excretion.
ही जी डेफिनेशन आहे इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. रिमूव्हल ऑफ वेस्ट और हार्मफुल सबस्टन्सेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. नाव इन युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आपण बघितलं आहे देर आर युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स, ऑल्सो देर आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम, बरोबर आहे. तर इन युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम वेस्ट मटेरियल्स आर डिरेक्टली एलिमिनेटेड अक्रॉस द cell surface, and whereas the process of excretion in multicellular organism is very complex. Let us now understand excretion in plant. आता हे plants किंवा trees कसे एक्सक्रीट करतात हे वेस्ट किंवा हार्मफुल प्रॉडक्ट बघूयात. जेव्हा आपण म्हटलं की रूट्सकडून पाणी घेतलं जातं, यातलं एक्सेस पाणी जे आहे एक्सेस पाणी इव्हॅपरेट होतं. पण वॉटर इज नॉट अ हार्मफुल प्रॉडक्ट किंवा हार्मफुल सबस्टन्स, पण तेही इव्हॅपरेट केलं जातं, बरोबर आहे. सो इन प्लांट एक्सक्रीशन इज व्हेरी सिम्पल प्रोसेस. सो लेट अस अंडरस्टँड की तिथे कोणता स्पेशल ऑर्गन लागतो का किंवा स्पेशल सिस्टम लागते का, तर नाही. इन प्लांट्स वी डोंट रिक्वायर एनी स्पेशल ऑर्गन और सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन. ओके. सो गॅशियस सबस्टन्सेस आर गिवन आउट बाय डिफ्युजन. आपल्याला माहिती आहे की ऑक्सिजन तयार होतो, तो ऑक्सिजन डिफ्युजनच्या प्रोसेसने बाहेर टाकला जातो. त्यानंतर मोस्ट ऑफ द वेस्ट सबस्टन्सेस ऑफ प्लांट इज स्टोर्ड इन वॅक्युल्स ऑफ लीफ सेल्स. जे मी म्हणाले मगाशीच टोमॅटोमध्ये वॅक्युल्स तयार होतात आणि त्याच्यामध्ये हे जे वेस्ट मटेरियल्स आहेत ते साचून ठेवले जातात आणि जशी जशी गरज लागेल त्याच्याप्रमाणे ते बाहेर फेकले जातात. सो मोस्ट ऑफ द वेस्ट सबस्टन्सेस ऑफ प्लांट्स will be stored in vacuoles of leaf cells and in flowers, fruits and the bark of the stem. Now after some time these parts falls off. तुम्ही बघितलं असाल की झाडाच्या सालीच्या असतात त्या पडतात, म्हणजे वरचं जे कवर आहे ते हळूहळू पडतं किंवा पानं पडायला लागतात, थोडी पिवळी होऊन पानं पडायला लागतात, बरोबर आहे. ब्रँचेस पण पडतात. हे कशामुळे होतं? एक्सक्रीशन. या प्रोसेसला एक्सक्रीशन म्हणतात. सो आपण कधी बघितलं असेल की काही एक्सक्रीट केलेले जे वेस्ट मटेरियल्स आहेत ते सगळेच वेस्ट नसतात, ते आपल्याला ह्युमन्सना खूप जास्त उपयोगी असतात. तर कोणते? तर सम अदर वेस्ट मटेरियल्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड अँड वर्न झायलम इन द फॉर्म ऑफ रेझिन अँड गम. सो सम वेस्ट मटेरियल्स आर ऑल्सो गिवन आउट थ्रू रूट्स इन टू द सराउंडिंग सॉइल. Okay, so in some plants waste materials are present in the form of crystals of calcium oxide, oxalate. They are called raphides. तर आता तुम्ही बघितलं असाल जेव्हा आपण आळूच्या पानांच्या वड्या बनवतो तेव्हा ते पान कट केल्यानंतर तुम्हाला खाज येते, बरोबर आहे की नाही हातांना. तर कशामुळे होतं? इट इज बिकॉज ऑफ द वेस्ट मटेरियल प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कॅल्शियम ऑक्झॅलेट अँड दीज क्रिस्टल्स तुम्हाला कंटिन्युअस ते लागत असतात म्हणून झोंबल्यासारखं वाटतं. So as they are needle shaped, they prickle and cause irritation of the skin. So we know that some waste materials of plants are useful to humans. For example, gum, resin, latex of rubber, etc. So या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. In the next part of the video, we're going to learn about excretion in human being.